हाय फ्रेंड्स, वसाणी सर केमिस्ट्री यूट्यूब चेनल में हूँ दीपक वसाणी आप सबनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आपणे छेल्ला लेक्चर में अणुओनी संख्या, परमाणुओनी संख्या अने कुल परमाणुनी संख्या शोधवाना दाखला भण्या था। अने आ दाखला आपणे आम पण वॉर्मअप लेक्चर 5 में पण भण्या था, चेप्टर 1 में पण आवे छे। આજે આપણે આ લેક્ચરમાં નવો ટોપિક શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે અને આજનો ટોપિક પણ દાખલાનો જ છે, થિયરી નથી। આજનો ટોપિક છે બંધારણીય ટકાવારી શોધવાના દાખલા। તો મિત્રો, આ દાખલાને વ્યવસ્થિત રીતે સમજવા માટે મારા વિડિયો લેક્ચરને છેક એન્ડ સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં। છેલ્લે મારો વિડિયો તમને કેવો લાગ્યો તેના વિશે તમે જરૂરથી કમેન્ટ કરજો। मारा विडियो ने लाइक और सब्सक्राइब करवानुं पण भूलता नहीं। चालो आपणे नक्की करवा जई रह्या छे बंधारणीय टकावारी। पहला तो आ टॉपिक में बंधारणीय टकावारी शोधवाना दाखला एटले शुं? तो आना दाखला में तमने कोईपण संयोजन आप्युं हशे। धारो के पाणी H2O छे, तेमां घटक तत्वो कया थया? हाइड्रोजन अने ऑक्सीजन। तो आपने संयोजन आपेलुं होय तेमां घटक तत्वोनुं दळथी टकावार प्रमाण केटलुं होय ए शोधवाना आपणे दाखला भणवाना। जेम के पाणी होय तेमां दळथी हाइड्रोजन केटला टका होय अने दळथी ऑक्सीजन केटला टका होय, एटले के हाइड्रोजननुं वजन केटला टका होय अने पाणीमां ऑक्सीजननुं वजन टकावारीमां केटलुं होय ए शोधवाना आपणे दाखला भणवाना छीए। आनी कोई थियरी ना होय, सीधा दाखला ज होय। અને એવું કહેવાય કે ઓલ કેમેસ્ટ્રી 11-12 સાયન્સનો ઓલ કેમેસ્ટ્રીમાં સૌથી સહેલામાં સહેલા દાખલા હોય તો આ ટોપિકના। તમારે આ ટોપિકમાં દાખલા ગણવા માટે 2 સ્ટેપને અનુસરવાનું। સૌથી પહેલાં તો આપણને જે સંયોજનમાં રહેલા ઘટક તત્વોનું ટકાર પ્રમાણ શોધવાનું કીધું છે એ સંયોજનનું આણ્વીય દળ શોધી નાખવાનું। આણ્વીય દળ શોધવાના દાખલા જે છે એ આપણે अगाउना लेक्चर में चलाई चूक्या छे। चलो, आणवीय दल शोध्या पछी आपणे आ सूत्र मोढे याद राखवानुं के संयोजनमांथी तमारे जे पण तत्वना टका शोधवा ए तत्वना दळथी टका बराबर संयोजनमां ते तत्वनुं दळ, जेना टका शोधता होय तेनुं दळ, ते तत्वनुं दळ लखवानुं। पण ध्यान राखजो, मैं लख्युं छे संयोजनमां तत्वनुं दळ लख्युं छे, तत्वनुं परमाणीय दळ नथी लख्युं। मोटा भागना विद्यार्थीओ अहींया अंशमां तत्वनुं परमाणवीय दळ लखीने आवे छे। तो क्यारेक दाखलो साचो पड़शे तो क्यारेक खोटोय पड़शे। छेदमां संयोजननुं आणवीय दळ जे आपणे अगाऊ शोधी चूक्या होईए छे अने दळनी टकावारी शोधवानी। टकावारी 100 दीठ होय एटले गुण्या 100 करवाना। आ सूत्र मोढे याद राखवानुं। तो चालो हवे आपणे शरू करीए। संयोजनमां घटक तत्वोनी बंधारणीय टकावारी शोधवी। रकममां मात्र संयोजन ज आपेलुं हशे। जेम के पहेलो दाखलो, पाणीमां रहेला घटक तत्वोनी दळथी टकावारी शोधो। आ रीतनी रकम हशे, संयोजन आप्युं छे। तो पहली वस्तु तो संयोजन पानी है तो एनु अणुसूत्र खबर होवी जोईए H2O। हाँ, कोई अघरू संयोजन हशे तो आवुं अणुसूत्र रकम में आपेलू हशे। बाकी पानी, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आवा संयोजनों हशे के जे तमारे 11-12 साइंस में रूटीन में आवता होय तो रकम में एनु नाम लख्युं हशे। अणुसूत्र नहीं आवडतुं होय तो दाखलो नहीं गणी शकाय। फरीवार रकम बोलूँ छूं, पानी में रहेला घटक तत्वों दळथी टकार प्रमाण शोधो। आ रीतनो दाखलो हशे। तो सौथी पहलू स्टेप तो शुं? आपने जे संयोजन आप्युं तेनुं आणवीय दळ शोधवानुं। तो सौथी पहला H2O नुं आणवीय दळ, H2O नुं आणवीय दळ बराबर। हवे आपणे आणवीय दळ जे छे ए शोधवाना दाखला गणी चूक्या छे। 2 हाइड्रोजन छे तो 2 काउंसमां H लखो
વત્તા 1 ઓક્સિજન છે તો 1 કૌંસમાં O લખો. હવે આ કૌંસમાં તત્વોના પરમાણ્વીય દળ મૂકી દેવાના. જેમ કે હાઇડ્રોજનનું પરમાણ્વીય દળ 1 અને ઓક્સિજનનું પરમાણ્વીય દળ 16 છે. એટલે 2 એકા 2, 16 એકા 16, એટલે 2 અને 16 18 થશે. અને આણ્વીય દળનું બીજું નામ પણ યાદ રાખજો, મોલર દળ, ગ્રામ ઇન્ટુ મોલ ઇનવર્સ. આ પાણીનું આણ્વીય દળ થયું. સંયોજનનું જે સંયોજન આપ્યું હોય એ સંયોજનનું આણ્વીય દળ શોધી નાખવાનું. હવે આપણે ઘટક તત્વો જેટલા પણ હોય અંદર એ બધાનું દળથી ટકાવાર પ્રમાણ શોધવાનું. જેમ કે આપણા પાણીમાં 2 ઘટક તત્વો છે, હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન. તો આપણે હાઇડ્રોજનનું દળથી ટકા શોધવાના અને ઓક્સિજનના દળથી ટકા શોધવાના. 2 તત્વો, 2 ઘટક તત્વો હોય તો 2, 3 હોય તો 3, 4 હોય તો 4. બધા ઘટક તત્વોનું ટૂંકમાં ટકાવાર પ્રમાણ શોધવાનું. તો આપણે આ સૂત્ર પરથી આપણે દાખલામાં આ રીતે બનાવીશું. પહેલું ઘટક તત્વ આપણે હાઇડ્રોજન લઈએ તો હાઇડ્રોજનના દળથી ટકા, હાઇડ્રોજનના દળથી ટકા બરાબર, ચલો જે તત્વના ટકાવાર શોધતા હોય તે તત્વનું દળ, એટલે અંશમાં આવશે હાઇડ્રોજનનું દળ. હાઇડ્રોજનનું દળ લખું છું, હાઇડ્રોજનનું પરમાણ્વીય દળ નથી લખતો. છેદમાં સંયોજનનું આણ્વીય દળ. હું આણ્વીય દળ ટૂંકમાં લખું છું, તમારે પરીક્ષામાં આ દળ નહીં લખવાના, આણ્વીય દળ આખું લખવાનું. ગુણ્યા ટકાવારી છે એટલે ગુણ્યા 100. હવે આની અંદર માત્ર કિંમત મૂકો તો આપણા સંયોજનમાં આમ હાઇડ્રોજનનું પરમાણ્વીય દળ 1 છે, પણ આપણે 1 નહીં લખવાનું. સંયોજનમાં હાઇડ્રોજનનું દળ કેટલું છે તો અહીંયા જુઓ, હાઇડ્રોજનનું પરમાણ્વીય દળ 1, પણ હાઇડ્રોજન એવા 2 છે એટલે 2 એકા 2 ગ્રામ થાય. એટલે હાઇડ્રોજનનું દળ 2 ગ્રામ. સમજણ પડી? ફરીવાર શીખવાડું છું. H2O હાઇડ્રોજનનું પરમાણ્વીય દળ 1 છે, પણ એવા 2 હાઇડ્રોજન છે એટલે 2 એકા 2 ગ્રામ થાય. મોટા ભાગના અહીંયા હાઇડ્રોજનનું પરમાણ્વીય દળ 1 લખી નાખે. હાઇડ્રોજનનું તત્વનું પરમાણ્વીય દળ નથી લખવાનું, તત્વનું દળ લખવાનું છે. છેદમાં આખા સંયોજનનું આણ્વીય દળ કેટલું આવ્યું? 18. અને ગુણ્યા ટકાવારી છે એટલે 100. એટલે આપણે હવે કેલ્ક્યુલેટર વાપરવાનું. તો સૌથી પહેલાં તો 100 ગુણ્યા 2 એટલે 200 ભાગ્યા 18 કરવાના, એટલે 11.11 એવું આવશે. એટલે હાઇડ્રોજનનું દળથી ટકાવાર પ્રમાણ થશે 11.11%. ચલો એ રીતે બીજું તત્વ છે ઓક્સિજન. તો આપણે ઓક્સિજનના દળથી ટકા શોધવા છે તો પહેલાં એનું સૂત્ર લખીએ. ઓક્સિજનના દળથી ટકા બરાબર, સૂત્રના માર્ક્સ હોય છે મિત્રો પરીક્ષામાં, એટલે ડાયરેક્ટ આ સ્ટેપ નહીં લખવાનું, સૂત્ર લખવાનું. સૂત્ર નહીં લખ્યું હોય તો અડધો માર્ક્સ જશે પરીક્ષામાં. એટલે આપણા સંયોજનમાં ઓક્સિજનનું દળ લખું છું. છેદમાં આખા સંયોજનનું આણ્વીય દળ અને ગુણ્યા ટકાવારી છે એટલે ગુણ્યા 100. ચલો હવે આપણા સંયોજનમાં ઓક્સિજનનું દળ, ઓક્સિજન કેટલા છે? 1 જ છે. હવે ઓક્સિજનનું પરમાણ્વીય દળ કેટલું? 16. ઓક્સિજનનું પરમાણ્વીય દળ 16, ઓક્સિજન 1 જ છે એટલે આમ ગુણાકાર કરો તો 16 એકા 16 ગ્રામ. એટલે અહીંયા ઓક્સિજનનું દળ આવશે 16 ગ્રામ. જોજો આ તો ઓક્સિજન 1 છે એટલે એનું દળ એના પરમાણ્વીય દળ જેટલું હોય છે, એટલે બાકી બધી જગ્યાએ પરમાણ્વીય દળ નથી લખવાનું. પરમાણ્વીય દળને આ સંખ્યા વડે ગુણી નાખવાનું. છેદમાં આખા સંયોજનનું આણ્વીય દળ 18 છે, ગુણ્યા 100 થશે.
16 ગુણ્યા 100 એટલે 1600 અને ભાગ્યા 18 આપણે કેલ્ક્યુલેટરમાં કરવાનું એટલે 1600 ભાગ્યા 18 એટલે 88.88 એવું આવશે એટલે આપણે 88.88% લખીશું. પાણીની અંદર આપણા સંયોજનમાં બે જ ઘટક તત્વો હતા તો બંનેના આ રીતે દળથી ટકાર પ્રમાણ શોધવાનું. મિત્રો લાગ્યો ને સહેલો દાખલો? સૌથી સહેલામાં સહેલા દાખલા છે. બીજું કે તમારો જવાબ સાચો છે કે ખોટો કઈ રીતે ખબર પડે? તો બધા જ ઘટક તત્વોનું આ જે ટકાર પ્રમાણ આવે એ બધાનો સરવાળો કરવાનો, નિયર બાય 100 થઈ જવો જોઈએ. તો 11.11 વત્તા 88.88 એટલે 99.99 એટલે નિયર બાય 100% કહેવાય. એટલે જેટલા પણ ઘટક તત્વો એ બધા ઘટક તત્વોનું ટકાર પ્રમાણ છેલ્લે 100 થઈ જવું જોઈએ તો તમારો દાખલો સાચો, નહીં તો તમારો દાખલો ખોટો. આ પહેલો દાખલો થયો. ચલો બીજો દાખલો ગણીએ આપણે. તમારે જનરલી 11-12 સાયન્સમાં રૂટીનમાં આવતા એવા સંયોજનો હશે ને તો રકમમાં તેનું અણુસૂત્ર નહીં આપ્યું, એનું નામ આપેલું હશે. અને રૂટીનમાં આવતા ન હોય એવા સંયોજનો હશે તો રકમમાં અણુસૂત્ર આપેલું હશે. બીજું કશું જ નહીં આપ્યું, સંયોજન ટૂંકમાં આપેલું હશે. તો આપણે ઇથેનોલનું અણુસૂત્ર યાદ રાખજો, C2H5OH માં રહેલા ઘટક તત્વોનું દળથી ટકાર પ્રમાણ શોધો. આમાં ઘટક તત્વો 3 છે, કાર્બન, હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન. ત્રણેયનું દળથી ટકાર પ્રમાણ આપણે શોધવું પડશે. તો આપણું પહેલું સ્ટેપ શું છે? આપણું જે સંયોજન હોય એનું આણ્વીય દળ શોધવાનું. એટલે આપણે ઇથેનોલનું સૌથી પહેલાં તો આણ્વીય દળ શોધી નાખીશું. ઇથેનોલનું આણ્વીય દળ બરાબર, ચલો 2 કાર્બન છે એટલે 2 કૌંસમાં C પ્લસ 5 હાઇડ્રોજન નથી, આને ગણો, 5 અને 1 6 હાઇડ્રોજન છે એટલે 6 કૌંસમાં H વત્તા 1 ઓક્સિજન છે એટલે 1 કૌંસમાં O. હવે આણ્વીય દળના દાખલા ભણી ગયા છે, અહીંયા તત્વોના પરમાણ્વીય દળ મૂકવાના હોય તો 2 કૌંસમાં કાર્બનનું પરમાણ્વીય દળ 12, 6 કૌંસમાં હાઇડ્રોજનનું પરમાણ્વીય દળ 1 અને 1 કૌંસમાં ઓક્સિજનનું પરમાણ્વીય દળ 16 એટલે 12 દુ 24 વત્તા 6 એકા 6 એટલે 24 ને 6 30 અને 16 એકા 16 એટલે 30 અને 16 46 જવાબ આવશે. આણ્વીય દળનો એકમ શું છે? ગ્રામ પ્રતિમોલ. પ્રતિમોલ ના લખો હોય તો ગ્રામ ઇન્ટુ મોલ ઇનવર્સ. આ રીતે આણ્વીય દળ શોધી નાખ્યું. હવે આની અંદર 3 તત્વો છે, કાર્બન, હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન. તો ત્રણેયનું આપણે ટકાવાર પ્રમાણ શોધવાનું. તો ચલો એમાં સૌથી પહેલા કાર્બન ના દળથી ટકા સૂત્ર બનાવવાનું. કાર્બનના દળથી ટકા બરાબર જેના દળથી ટકા શોધતા હોય તેનું દળ એટલે કાર્બનનું દળ છેદમાં આખા સંયોજનનું આણ્વીય દળ અને ટકાવારી છે એટલે ગુણ્યા 100. ચલો હવે આપણા ઇથેનોલમાં કાર્બનનું દળ કેટલું છે? ઇથેનોલ એટલે C2H5OH છે. પેલા આનું દળ કેટલું સંયોજનમાં? તો કાર્બનના પરમાણ્વીય દળને 2 વડે ગુણી નાખો. કાર્બનનું પરમાણ્વીય દળ 12 એટલે 12 દુ 24 છેદમાં એનું આણ્વીય દળ કેટલું મળ્યું? 46 અને ગુણ્યા ટકાવારી છે એટલે ગુણ્યા 100.
24 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 46 આપણે કેલ્ક્યુલેટરમાં કરવાનું. 24 ગુણ્યા 100 એટલે 2400 ભાગ્યા 46 એટલે 52.17% જેવું આવશે. એટલે ઇથેનોલમાં કાર્બનનું ટકાવારી પ્રમાણ 52.17% થાય. ચલો સેકન્ડ તત્વ છે હાઇડ્રોજન. તો હાઇડ્રોજનના દળથી ટકા શોધવા છે. તો હાઇડ્રોજનના દળથી ટકા બરાબર અંશમાં આવશે હાઇડ્રોજનનું દળ છેદમાં સંયોજનનું આણ્વીય દળ અને ગુણ્યા 100. હવે મિત્રો મેં આ ઇથેનોલનું ઉદાહરણ શા માટે લીધું ને ખ્યાલ આવશે. મોટા ભાગના શું કરે, હાઇડ્રોજનના દળથી ટકા શોધવા છે તો 5 હાઇડ્રોજન ગણે. હાઇડ્રોજનનું પરમાણ્વીય દળ 1 છે એટલે 5 એકા 5 લખી નાખે અંશમાં. ખોટો જવાબ આવશે. હાઇડ્રોજનના દળથી ટકા શોધવા છે તો બધા કુલ ટોટલ હાઇડ્રોજન લઈ લો. 5 ને 1 6 હાઇડ્રોજન છે. 6 હાઇડ્રોજન છે અને હાઇડ્રોજનનું પરમાણ્વીય દળ 1 છે એટલે 6 એકા 6 ગ્રામ થશે. ઘણા શું કરે, પહેલાં કાર્બનના દળથી ટકા શોધે, પછી આ હાઇડ્રોજનના દળથી ટકા શોધે, પછી ઓક્સિજનના દળથી ટકા શોધે, પછી પાછા હાઇડ્રોજનના દળથી ટકા શોધે. એવું નહીં કરવાનું. આ હાઇડ્રોજન છે, કુલ ટોટલ હાઇડ્રોજન લઈ અને એના દળથી ટકાવારી એક જ વાર શોધવાની. પહેલાં આ હાઇડ્રોજનની દળથી ટકાવારી શોધવાની, પછી હાઇડ્રોજનની દળથી ટકાવારી શોધવાની. એવી મૂર્ખામી નહીં કરવાની. એટલે કુલ 6 હાઇડ્રોજન છે એટલે 6 એકા 6 ગ્રામ છેદમાં આણ્વીય દળ 46 અને ગુણ્યા 100 એટલે 600. 6 ગુણ્યા 100 એટલે 600 ભાગ્યા 46 આપણે કેલ્ક્યુલેટરમાં કરવું પડે. એટલે હું અહીંયા 600 ભાગ્યા 46 કરું તો 13.04% આવશે. 13.04% આ હાઇડ્રોજનના દળથી ટકા થાય. ચલો હવે એમાં આ બધા જ હાઇડ્રોજન આવી ગયા. હવે માત્ર એક તત્વ વધ્યું, ઓક્સિજન. તો ઓક્સિજનના આપણે દળથી ટકાવારી આપણે શોધીએ. તો ઓક્સિજનના દળથી ટકા બરાબર સૂત્રનો માર્ક્સ હોય. સૂત્ર પહેલાં લખવાનું, ડાયરેક્ટ કિંમત નહીં લખવાનું. ઓક્સિજનનું દળ છેદમાં આખા સંયોજનનું આણ્વીય દળ અને ગુણ્યા 100 થશે. ચલો સંયોજનમાં ઓક્સિજનનું દળ કેટલું? તો એક જ ઓક્સિજન છે. અહીંયાથી પણ નક્કી કરી શકાય. એક જ ઓક્સિજન છે, 16 છે એટલે 16 એકા 16 ગ્રામ. પરમાણ્વીય દળ પાછા યાદ હોવા જોઈએ. ઓક્સિજન અહીંયા આવશે 16 એકા 16 ગ્રામ છેદમાં સંયોજનનું આણ્વીય દળ છે 46 અને ગુણ્યા 100 એટલે 16 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 46. 16 ગુણ્યા 100 એટલે 1600 થયું ભાગ્યા 46 કરવાનું એટલે 34.78% આવશે. 34.78%. આ ઇથેનોલમાં 3 ઘટક તત્વો છે. 3 દળથી ટકાવારી પૂરી. ટૂંકમાં આપણા સંયોજનમાં 2 ઘટક તત્વો હોય તો 2ના દળથી ટકાવારી શોધવાની, 3 ઘટક તત્વો હોય તો 3ની દળથી ટકાવારી શોધવાની. ચાલો હજી આપણે એક દાખલો ગણીએ. ઓક્ઝેલિક એસિડમાં રહેલા ઘટક તત્વોના દળથી ટકાવાર પ્રમાણ શોધો.
એટલે રકમમાં ત્રીજો દાખલો, રકમમાં આપણને સંયોજન આપેલું છે ઓક્ઝેલિક એસિડ. તેમાં રહેલા ઘટક તત્વોનું દળથી ટકાર પ્રમાણ શોધો. તો સૌથી પહેલા તો ઓક્ઝેલિક એસિડનું અણુસૂત્ર C2H2O4 છે. ચલો, એમાં ઘટક તત્વોનું દળથી ટકાર પ્રમાણ શોધવું છે. તો આની જેમ આમાં કેટલા ઘટક તત્વો છે? કાર્બન, હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન. એટલે ત્રણે ત્રણના દળથી ટકાર પ્રમાણ આપણે શોધવાનું. તો સૌથી પહેલા તો સંયોજનનું આણ્વીય દળ શોધી નાખવાનું. આણ્વીય દળ શોધવાના દાખલા આપણે ભણી ગયા છે. ચલો, 2 કાર્બન છે તો 2 કૌંસમાં C, 2 હાઇડ્રોજન છે તો 2 કૌંસમાં H, 4 ઓક્સિજન છે તો 4 કૌંસમાં O. હવે આ કૌંસમાં તત્વોના પરમાણ્વીય દળ લખવાના. પરમાણ્વીય દળ મોઢે હોવા જોઈએ. કાર્બનનું પરમાણ્વીય દળ 12, હાઇડ્રોજનનું પરમાણ્વીય દળ 1 અને ઓક્સિજનનું પરમાણ્વીય દળ 16. એટલે 12 દુ 24 વત્તા 2 વત્તા 16 ચોક 64. એટલે જો આપણે આ ત્રણેયનો સરવાળો કરીએ તો 24 ને 2 26 વત્તા 64 એટલે 90 જવાબ આવશે. એટલે આનું આણ્વીય દળ થશે 90 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. પ્રતિ મોલ ના લખો તો ગ્રામ ઇન્ટુ મોલ ઇનવર્સ થશે. હવે આની અંદર 3 ઘટક તત્વો છે, કાર્બન, હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન. તો આપણે ક્રમિક ત્રણે ત્રણની ટકાર પ્રમાણ શોધીએ. તો પહેલું તો માટે કાર્બનના દળથી ટકા બરાબર પેલા સૂત્ર, જેનો દળથી ટકા શોધતા હોય તેનું દળ એટલે કે કાર્બનનું દળ છેદમાં આખા સંયોજનનું આ આણ્વીય દળ અને ગુણ્યા ટકાવારી હોવાથી ગુણ્યા 100. ચલો, કાર્બનનું દળ કેટલું? તો આમાં કેટલા કાર્બન છે? 2. કાર્બનનું પરમાણ્વીય દળ 12 છે એટલે 12 દુ 24 અથવા અહીંયાથી ખબર પડી જાય કાર્બનનું દળ 12 દુ 24 ગ્રામ છે છેદમાં આખા સંયોજનનું આણ્વીય દળ 90 અને ગુણ્યા 100. તો 24 ગુણ્યા 100 એટલે 2400 ભાગ્યા આપણે 90. 2400 ભાગ્યા 90 કરીએ તો 26.66 એમ 6 આવી રાખશે. એટલે 26.67% કરી નાખું. પાછળ 6 આવતો હોય તો હું 7 કરી નાખીશ. આ કાર્બનનું ટકાર પ્રમાણ થયું. ચલો, બીજું ઘટક તત્વ છે હાઇડ્રોજન. તો એનું સૂત્ર પહેલા લખીએ. હાઇડ્રોજનના દળથી ટકા બરાબર જેના ટકા શોધતા હોય તેનું દળ એટલે કે હાઇડ્રોજનનું દળ. જોજો, દળ નોટ પરમાણ્વીય દળ છેદમાં આખા સંયોજનનું આણ્વીય દળ અને ગુણ્યા 100. ચલો, સંયોજનમાં હાઇડ્રોજનનું દળ કેટલું? હાઇડ્રોજનનું પરમાણ્વીય દળ 1. એવા 2 હાઇડ્રોજન છે એટલે 2 એકા 2 ગ્રામ. ના ખબર પડે તો અહીંયાથી તમે નક્કી કરી શકો 2 એકા 2 ગ્રામ.
તો અહીંયા આપણા દાખલામાં હાઇડ્રોજનનું સંયોજનમાં હાઇડ્રોજનનું દળ 2 ગ્રામ, છેદમાં સંયોજનનું આણ્વીય દળ 90 અને ગુણ્યા 100, 2 ગુણ્યા 100 એટલે 200 ભાગ્યા 90 કરવાનું. તો આપણે કેલ્ક્યુલેટરમાં 200 ભાગ્યા 90 કરીએ તો 2.222222 એમ આવશે. તો 2.22 લખું છું. એટલે ઘણાને એમ થાય સાહેબ અહીંયા 6 6 6 6 6 6 અનંત સુધી આવતા હતા, તો તમે 7 કર્યો તો અહીંયા 2 2 2 2 2 2 આવે છે, તો અહીંયા 23 કેમ ના કર્યું? તો અહીંયા 6 6 6 6 6 6 જે આવે છે એ 5 કરતાં મોટો આંકડો છે એટલે 1 વધારી દીધો. પણ અહીંયા 2 2 2 2 2 2 અનંત સુધી આવશે એટલે 2 એ 5 કરતાં નાનો આંકડો છે એટલે વધારવાનું નહીં. 2.22%. ચલો છેલ્લું તત્વ છે ઓક્સિજન. તો માટે ઓક્સિજનના દળથી ટકા બરાબર જેના દળથી ટકા શોધતા હોય તેનું દળ એટલે કે ઓક્સિજનનું દળ છેદમાં આખા સંયોજનનું આણ્વીય દળ અને ટકાવારી છે એટલે ગુણ્યા 100. કિંમત મૂકીએ. ઓક્સિજનનું પરમાણ્વીય દળ કેટલું? 16. એવા 4 ઓક્સિજન એટલે 16 ચોક 64. ના ખબર પડે તો અહીંયાથી ઓક્સિજનનું દળ નક્કી કરી શકો 64. એટલે ઓક્સિજનનું દળ 64 છેદમાં તેનું આણ્વીય દળ આખા સંયોજનનું આણ્વીય દળ 90 અને ગુણ્યા 100 બરાબર 64 ગુણ્યા 100 એટલે 6400 ભાગ્યા 90. કેલ્ક્યુલેટરમાં આપણે કરીએ તો 6400 ભાગ્યા 90 એટલે 71.111111 આવશે. 111111 આવે છે એ 5 કરતાં નાનો આંકડો છે એટલે એમને એમ લખવાનું. એટલે આપણો જવાબ આવશે 71.11%. તો મેં તમને 3 દાખલા ચલાવ્યા. આવા તો અસંખ્ય દાખલા બનાવી શકે. તમને સંયોજન આપેલું હોય તમારે આ રીતે દળથી ટકાવારી શોધવાની. ગમે એટલા ઢગલા બંધ દાખલા આપણે બનાવી શકીએ. તો મિત્રો આ તમને સંયોજનમાં રહેલા ઘટક તત્વોની દળથી ટકા પ્રમાણ શોધવાના દાખલા. આની કોઈ થિયરી ના હોય એટલે આજનો દાખલો ટોટલી એક્ઝામ્પલ્સ વાળો છે. તમને આ બધા દાખલાની પ્રેક્ટિસ થાય એટલા માટે મેં પેમ્ફલેટમાં 1-2 દાખલા ગણેલા હશે અને એ દાખલા પૂરા થાય પછી મેં 100 પ્રયત્ન ગણો કરીને પાછા તમને જાતે ગણવા આપ્યા હશે. તો મિત્રો જે 100 પ્રયત્ન ગણો લખેલું છે ને એ તમારે બધાએ પોતાના કેમેસ્ટ્રીના ચોપડામાં એ દાખલા ગણવાના રહેશે. જેમ કે આપણું આ પેમ્ફલેટ છે તો અહીંયા દાખલા પૂરા થાય એટલે 100 પ્રયત્ન ગણો કરીને મેં 2 દાખલા આપેલા હશે. 100 પ્રયત્ન ગણો લખેલું હોય ને એ બધાએ તમારા કેમેસ્ટ્રીના ચોપડામાં એ દાખલા ગણવાના. જો એ દાખલામાં કોઈ ડિફિકલ્ટી હોય, ન આવડે તો તમે મને વોટ્સએપ નંબર ઉપર તમારી ડિફિકલ્ટી સોલ્વ કરાવી શકો છો. તો મિત્રો તમને મારો વિડીયો લેક્ચર કેવો લાગ્યો તેના વિશે તમે જરૂરથી કમેન્ટ કરજો. મારા વિડીયોને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. નમસ્કાર.